तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। माँ आमे आलोचना करुछंती मातृ रचनावली भाग 10 ज्ञान 49 सेतिने आमे पढुतिले पुष्चित एवं मंद भितरे सौंदर्य एवं भलर अधिष्ठाता ईश्वर को देखि परिबा तार आमे दीटा भाग आलोचना करछंती। आज तृतीय भाग प्रथम भाग रे आमे आलोचना करथिले जे दुई प्रकारर भाव रहिछि दुई प्रकारर सहायता रहिछि जोटा कि नकारात्मक सहायता आ गोटा होछि सकारात्मक सहायता। सकारात्मक सहायता जो माने अन्य धर्म वाला माने कहती सेटा होछि जे कौनसी कुत्सित बा मंद जहाकू तमे ता सहित कौन प्रकार संपर्क रखिबो नाही तुमे ताकू सेमती देखिबो नाही एवं सेतिबे कहउनि कोन अवलोकन समालोचना जहा मंद सेटा सहित तुमे आदौ संपर्क रखिबो नाही। एवं साधारण नियम रे जेमती कथा कुआ जाए अज्ञानता अचेतनता एवं उपेक्षा भाव करिवो जद्वारा तुमे मंद को देखिबो नाही से कथा आदौ नुहे किंतु करने को कौन पड़ो से कही सर्वशेष प्रथम सोपान हूँ चेतनार ऊर्ध्व स्तर को उठी जाकि तुम्हें एमती एक अवस्था पहुंचब जोटि कि एगुड़ाक तुमको स्पर्श कर तुमको से आक्रांत कर तुम्हें सेउठु थाइकरी ताकू अवलोकन कर नियंत्रण हासिल कर फास्ट डे रे प्रथम सोपान द्वितीय सोपान आम आलोचना करते सकारात्मक दिग। सकारात्मक दिगरे प्रथमे कहउछन्ती कोन ना सर्वोच्च परम मंगल सर्वोच्च परम सौंदर्य संबंध रे एही सचेतनता लाभ करिवे सेतेबेले जो घटनाटी देखुच ता पश्चात रे रहितिबा सर्वोच्च सत्य जोटा कि मंगल केमिति मंगलदायक केमिति ताहा परमंग उत्सरु परिप्रकाश हेछि एक धारा रे जहा कि अग्रगति पाई गोटे पावछ से जो अनुभव से जो अस्तित्व से जो समर्थता आम भितरे आनिबा को पड़िबो से समर्थता को आम भितरे डेवलप करिया पड़िबो एवं यथार्थ सहयोग रे आसी सेतिक बेले पहुंचीबो जेतेबेले तुमे एही परि एक बोध एही परि एक दृष्टि लाभ करिवो तुमे से चेतना रे वास करूथिबो तेणु तुमको कौन हबो ना पृथ्वी रूपी ये अभिव्यक्ति मध्य को तुम्हें से शक्ति को आकर्षित कर आने लगी समर्थ हो पारिबो। तापरे सेतिरे आमे आलोचना करथिले आमे किपरि ताकू कर्तृत्व स्थापन करिबा सेति पई परम उपाय होउची प्रेम शक्ति एवं से प्रेमटी प्रकृति रे कोन से विषय मध्ये आलोचना हेतिले से प्रेम होउची दिव्य स्पंदन बा दिव्यतार उपलब्धि सबुथिरे सेटा होउची सेही दिव्य प्रेम एठी सेठी हमको स्पष्ट कर देथिले जे भावगत स्पंदन नुह भाव प्रवणता नुह जोटा कि सेटा प्रेम नुहे सेथिरे भाव प्रवणता रे कोन हुए ना आमर सेठी रे निजर
ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯୋଉଗୁଡାକ ହଉଛି ଅହଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଅହଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଦ୍ୱେଷ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସିଏ କଣ କରେ ସେଥିରେ ରୋଲ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଆତ୍ମାର ଭୂମିକା ବା ମହତ୍ଵ ଥାଏ। ଏବଂ ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣରେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଥିରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବାର ଶକ୍ତି ମହଜୁଦ ନଥାଏ। ସେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଭିତରେ କହିଲେ କଣ, ଯୋଉଗୁଡାକ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ପଜିଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡରେ କଥା ଗୁଡିକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉଗୁଡାକ କୁହାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅସତ୍ ଇଚ୍ଛାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିଦିଏ, ଏହା ସତ। କିନ୍ତୁ ତା ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରେ ନାହିଁ ବା ସେଥିରେ ରୂପାନ୍ତରର ଶକ୍ତି ନଥାଏ। ରୂପାନ୍ତରର ଶକ୍ତି ସେତିକି ବେଳେ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭଗବତ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହି ଭଗବତ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ଭଗବତ ସ୍ପନ୍ଦନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଥିବା ପରମ ମଙ୍ଗଳର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଅନୁଭବ କରିବ, ସେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତର ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ନହେଲେ ତା ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହାବି ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧିକରଣର ଉପାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମ ଭିତରେ କଣ ଅସଦିଚ୍ଛତାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିଦିଏ, ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆମର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ରୂପାନ୍ତରର ଶକ୍ତି ସେଥିରେ ନଥାଏ। ଏବଂ ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ଭଲ ପାଇବାର ଶକ୍ତିକୁ କୌଣସି ରୂପାନ୍ତର ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣାକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଯୋଉ ଧାରାରେ ଗଲା ବେଳେ ଆମକୁ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ରୂପାନ୍ତରକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ଲାଗି ଶୁଦ୍ଧିକରଣର ଶକ୍ତିକୁ ଆଗ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବାକୁ ହୁଏ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏଇ ଅନୁଭୂତିଟି ରହିଛି ସିଏ ତାକୁ କିପରି ପ୍ରସାରିତ କରିବ, କିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ, ଇଏ ସବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବ, କ୍ରିୟାରେ ଲଗେଇ ପାରିବ, ସେ କଥା ବୁଝେଇ କହିପାରିବ ତା ପାଇଁ ବଡ ସହଜ। ଯାହା ପାଖରେ ଏ ଅନୁଭୂତି ଥିବ, ନଚେତ କଣ ହବ, କେବଳ ବାକ୍ୟରେ ରହିବ କର୍ମରେ ନଥିବ, ତାହେଲେ ସେ କହିପାରିବନି। କାରଣ ସେ ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ରୂପାୟଣର ସେଇ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସାରଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଜଗତ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ସ, ଯଥାର୍ଥ ସାର, ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ, ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ସରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଅନୁଭୂତିଟି ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ ଯେ ଆମ ଭିତରେ, ଆମ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଉ ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ, ଏକ ହିଁ ଅନୁଭବ ଆସିବ। ଏଇ ଏକ ଅନୁଭବ କଥାରେ ନୁହେଁ, କର୍ମରେ, ସ୍ପନ୍ଦନରେ, ଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଆସିବ। କେମିତି? ମହାରାଜଙ୍କର ସେ ଉଦାହରଣଟି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣଟି ଆଜି ଆମେ ପଢୁଥିଲେ, ମହାରାଜଙ୍କ ଲେଖାରେ ପଢିଛନ୍ତି। ଆମର ମହାରାଜଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଲେଖା ରହିଛି। ସେଥିରେ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ବଢିଆ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ସହଜ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଶରୀରରେ ଯେତେଟା ଅଙ୍ଗ ରହିଛି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସଙ୍ଗତ ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, କେହି ଈର୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି କାହାକୁ, କାହାରି କାହା ପ୍ରତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ, କେହି କାହା ପ୍ରତି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପାହାର ବସିବାକୁ ଗଲା, ତେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ଯାଇକି ତାକୁ ଅଟକାଉଛି। ହାତ ମାଡ଼ ଖାଇବ, କଷ୍ଟ ସହିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହାତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଏକତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ରହିଛି, ତା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅସଙ୍ଗତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ସହିତ ଆମର ଏକତ୍ୱ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଭିନ୍ନତା ବୋଧ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନତା ବୋଧ ରହିଛି, ତା ଅର୍ଥ ଆମର ଆତ୍ମା ସହିତ ଏକତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ହୋଇନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁରୁ ଉତ୍ଥିତ ହେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ, ମନଟିଏ ବିକଶିତ ହବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ମନ ବିକଶିତ ନ ହଉଛି, ମନ ଯଦି ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ନ ଯାଉଛି, ପ୍ରାଣ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେଇ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନ ହଉଛି, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଈର୍ଷା, ବିରୋଧ,
ବୈର ଭାବ, ଯୋଉ ଶତ୍ରୁ ଭାବ, ଇଏ ସବୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସିଏ ତାର ଆନ୍ତର ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ନ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହବ, ସିଏ ପଶୁତ୍ୱ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବ ବା ପଶୁତ୍ୱକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ। ଏଠି ପଶୁ ହେଇଯାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରି ମଧ୍ୟ ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଏବଂ ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଚେତନ ରହି ଆତ୍ମା ସହିତ ଏକତ୍ୱ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅନୁଭବ ଆସିବ, ଆମେ ତାର ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ସ, ଯଥାର୍ଥ ସାର, ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ, ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବା। ଏବଂ ତା ଫଳରେ ଆମ ଭିତରେ ଲୋକୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ରହିବ ନାହିଁ। କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସ୍ପନ୍ଦନ ରହିଥିବ, ଯାହାର କି ବାହ୍ୟ ରୂପ ଗ୍ରହଣର ଭୂମିରେ ଅନନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି ହେଉଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟିର ଯୋଉ ସର୍ଜନାର ଯୋଉ ମୂଳ କାରଣ ବା ତାର ମୌଳିକ ରୂପଟିକୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ରହିବ ନାହିଁ, ସେହି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସ୍ପନ୍ଦନ ରହିଥିବ, ଯାହାର କି ବାହ୍ୟ ରୂପ ଗ୍ରହଣର ଭୂମିରେ, ତାମାନେ ବାହାରେ ଯୋଉ ପରିପ୍ରକାଶ ହଉଛି, ଅନନ୍ତ ପ୍ରକାରରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ସେ କରୁଥିବ। ଭଗବତ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଇ ସେ କଣ କରୁଥିବ, ବାହାରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ, ବହୁତ ପ୍ରକାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ। ଯଦି ତୁମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ପାରିବ, ତେବେ ତୁମେ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ଏଇଠି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି, ନିଜକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲ ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ସେମିତି କହନ୍ତି ଯେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବ, ତମେ ତ ତା ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲ, ତା କଥା କେମିତି ଜାଣିବ? କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ନର୍ମାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ 4 ମହଲାକୁ ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି, 5 ମହଲାକୁ ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି, 18 ମହଲା, 20 ମହଲା, 100 ମହଲା ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆସୁଛି। ଓକେ, ଏତିକି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନ ବୁଝିପାରୁଛି ବୋଲି ଏତିକି ଦେଖିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଆତ୍ମା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ଚେତନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେ ସେତେ କଣ ହବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହଉଥିବା ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ତା ଭିତରକୁ ଯାଇକି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଏକତ୍ୱ ନୁହଁ ଯୋଉ ଏକତ୍ୱ ଫଳରେ ମୁଁ ତାର ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନେବି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିମ୍ନ ଭୂମିରେ ରହି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସହିତ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାର ଅଜ୍ଞାନତା ମତେ ସଞ୍ଚରିତ, ମୋ ଭିତରକୁ ସଞ୍ଚରିତ ହେଇ ମତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ମତେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବି କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଆପଣ ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ତା ଭିତରେ ଘଟୁଥିବା ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେ ସ୍ପନ୍ଦନର ଉତ୍ସକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛିର ରୂପାୟଣ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି, ତା ଭିତରେ କଣ କଣ ରୂପାୟନ ହଉଛି, ତାହା ସକଳ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ବି ରୂପାୟଣ ଲାଭ କରିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ଯାହା ରୂପାୟଣ ହବ ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ସହିତ, ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ସହିତ ବସ୍ତୁର କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବି, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରୂପାୟଣ ସଂଗଠିତ ହୋଇଯିବ। ତାହା ସକଳ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ବି ରୂପାୟଣ ଲାଭ କରିପାରିବ। ତାହା ହେଉଛି ସେହି ମହାନ ରହସ୍ୟ। ଇଏ ହଉଛି ମହାନ ରହସ୍ୟ, ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆକାର ରୂପେ ଦିବ୍ୟ ଅବତାର ଗ୍ରହଣର ରହସ୍ୟ। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ଦିବ୍ୟ ଅବତାର କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଏଇ ଯୋଉ ତାର ରହସ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଟା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଆନ୍ତି, ସିଏ ଯାହା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବେ, ତା ଭିତରେ ସେଇ ରୂପାୟଣ ହେଇଯିବ। କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳରେ ଯାହାର ରୂପାୟଣ ଘଟୁଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପାୟଣଟିର ଇଚ୍ଛା ଜାଗୃତ ହୋଇ ତାହା ପ୍ରତି ନିଜର ଅନୁସ୍ପନ୍ଦନ ଜଣାଇ ପାରିଲେ ଯାଇ ତାହା ବାହ୍ୟ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରୁଛି। ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ପୁରା ବାହିକ ଭାବରେ, ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଧାରାକୁ ଯିବା,
ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା, ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଧାରଣା, ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଭାବନା, ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଗତି ସ୍ପନ୍ଦନ ଆମ ଭିତରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଥାଏ, ଆମର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ କି? ଯଦି ମୋର ରୁଚି ଯାହା ଥାଏ, ମୋର ତେଣୁ କଣ ହୁଏ? ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ପଣ୍ଡିତ କଣ, ବାଡି ବାଇଗଣ ପୋଥି ବାଇଗଣ, ଏବଂ ଅନ୍ୟର କାହା ପୁଅର କଲେ ସେଟା ଦୋଷ, ମୋ ପୁଅ କଲେ ମାଫ, ସାତ ଖୁଣ ମାଫ। ତାମାନେ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗତି ସ୍ପନ୍ଦନଟି ସ୍ପନ୍ଦିତ ହଉଥାଏ, ମୋର ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ମତେ ସେଗୁଡାକ ଦେଖାଯାଏ, ମତେ ସେଗୁଡାକ ପ୍ରିୟ ଲାଗନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉଗୁଡାକ ଭୁଲ ଗତି ସ୍ପନ୍ଦନ ମୋ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଘଟିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଯଥାର୍ଥତା ଦେଇ ତାକୁ ତା ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଏକା ପ୍ରକାରର ଭୁଲ ବା ଏକା ପ୍ରକାରର ଗତିବୃତ୍ତି ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ଘଟେ, ଯୋଉଟା କି ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ପନ୍ଦନ ସହିତ ମ୍ୟାଚ କରୁନଥାଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର, ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରେ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସେଇ ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ମଧ୍ୟ ବାଡି ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଠି ତାମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ଚେତନାରେ ରହିଛି, ମୋ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳରେ ଯାହା ରହିଛି ତାହା ରୂପାୟଣ ହଉଛି ସବୁଥିରେ, ମୋ ଚିନ୍ତାରେ, ମୋ ଭାବନାରେ, ମୋ କର୍ମରେ, ସବୁଥିରେ। ଯେମିତି କଥାରେ କୁହନ୍ତି, ଅଲରେଡି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିସିସନ ନେଇଯାଇଛି ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ରଖିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହଉଛି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ସେ କଣ କରିବେ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପଚାରିବେ? ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଯେମିତି ସେ କଟିବ। ସବୁ ଉତ୍ତର ଠିକ ଦେଲେ ବି କଣ ଗୋଟେ କାରଣ ଦେଖି କାଟିବେ, କାହିଁକି ନା ଅଲରେଡି ଡିସାଇଡ ହେଇଛି ଏକ୍ସ କୁ ରଖିବେ। ତେଣୁ ଏକ୍ସ କୁ ଛାଡି ଦେଇ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଟିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଏକ୍ସ ବେଳକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସବୁ ସେ ଶକ୍ତି କାମ ଅଲଗା, ତାକୁ କରିବେ ସିଲେକ୍ଟେଡ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେମିତି ବାହାରର ସ୍ଥୂଳ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ପାଖରେ ଘଟେ, ସେଇଭଳି ଆମର ଯଦି ଆତ୍ମାରେ ବା ଆମର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳରେ ଆମେ ଚେତନାର ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି ତା ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେଇପାରିବା, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳର ଯୋଉ ସତ୍ତା ସହିତ ବା ଯୋଉ ବିଭାବ ସହିତ ବା ଯୋଉ ସମର୍ଥ ସହିତ ଆମର ସ୍ପର୍ଶ ହବ, ତାହା ହେଲେ କଣ ହବ? ଆମର ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ବାହାରକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ସେଇ ଅନୁସ୍ପନ୍ଦନକୁ ସେ କଣ କରିବ? ନିଜେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହବ ଏବଂ ବାହାରେ ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ। ମାଲକଚନ୍ଦୀ, ଯଦି ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ପରମ ଇଚ୍ଛାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ସତତ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିରୂପାୟଣ ଘଟୁଛି, କଣ କହିଲେ? ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ପରମ ଇଚ୍ଛାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ସତତ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିରୂପାୟଣ ଘଟିବ, ମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ଯଦି ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ କଣ ହବ ମାଲକଚନ୍ଦୀ? ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ଏହି ପରମ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସକଳ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଯୋଜକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛି। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ଆମର ଯଦି ସମ୍ପର୍କୀଭୂତ ହେଇ ଚୈତ୍ୟ ଯଦି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯଦି ପରମ ଇଚ୍ଛା ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲେ, ତେବେ କଣ ହବ? ଏବଂ ପରମ ଇଚ୍ଛା ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲେ ସତତ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ, ତାହେଲେ ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ସକଳ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ସିଏ କଣ ହବ? ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ଭଳି ବା ସେତୁ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବାରେ। ଯୋଉଟା କି ଆଗରୁ ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁ ମାନେ, ମହର୍ଷି ମାନେ ସବୁ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କଣ ହଉଥିଲେ ନା ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ସେମାନେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ତା ଫଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଉଠୁ ଥାଇକିରି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଠି ସେ ସଂଯୋଜକ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ମିଡିଏଟର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଭଳି ଭାବରେ ଏହା କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା ନୁହଁ, ଏଇ ଯଦି ଆମେ ଅତିମାନସ ଯୋଗ କଥା ଯାଉଛନ୍ତି, ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆମର ଯଦି ସମ୍ପର୍କୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛି, ତାହା କଲେକ୍ଟିଭଲି କଣ ହବ ନା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ। କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ? କେବଳ ସଂଯୋଜକ କାମ କରିବ, ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବା ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହଉଛି, ତା ମାନେ ଜାଣିବେ ସେ ଅହଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇକି ରହିଛି, ତାହା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ
ବା ମାଙ୍କ ସହିତ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତାର ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ନାହିଁ। ମହାରାଜ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ମା ବି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, ତାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବ। ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ମା ଯେହେତୁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପୃଥିବୀ ସହିତ ନିଜକୁ ଏକୀଭୂତ କରି ପୃଥିବୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀକୁ। ତାମାନେ ନିଜେ ମା ପୃଥିବୀର ସତ୍ତା ରୂପ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କାହା ପାଖରେ? ନିଜ ମା, ନିଜ ପାଖରେ। ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମା, ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ ମା ପାଖରେ ବା ବିଶ୍ୱାତୀତା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଯୋଜକ ହେଇ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାଟି ଆପଣାର ଚେତନାର ଯାହା କିଛିର ବୋଧ ଲାଭ କରୁଛି ଏବଂ ସେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ଇଚ୍ଛାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାହା କିଛି ଲାଗି ନିବେଦନ କରିପାରୁଛି, ସତେଅବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ତାହା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ପରି ତାହାର ପୂରଣ ହୋଇଯାଇପାରୁଛି। ଗୋଟେ କେଡେ ବଡ ରହସ୍ୟ କଥା। ତା ମାନେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଆସିଛନ୍ତି 10,000 ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖକୁ, ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହା ଚାଲାକ ଚତୁରାମି କରି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅଛନ୍ତି ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟତା ନେବେ, ସିଏ ତ ଖୁସି ହେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି। ସେ କାହିଁକି ପଠଉଛନ୍ତି? ନା 10,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଇଏ 5 ଭାଇ ଦ୍ରୌପଦୀ ସମେତ କଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବେ ଖାଇବାକୁ ଦବା ପାଇଁ? କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ରାଗି ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ, ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବେ, କି ଗୋଟା କଣ ଗୋଟା ଘଟିବ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ। ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି କାହା ପାଖରେ? ନା ଯୁଧିଷ୍ଠିରାଦିଙ୍କ ପାଖରେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସିଏ ତ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆତିଥ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରି, ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଆତିଥ୍ୟତା ଦବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ କରିବା? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ନାହିଁ, ମହାଭାଗ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟତା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହବ। 10,000 ଶିଷ୍ୟ କୋଉଠୁ ଖାଇବାକୁ ଆଣିଦେବେ? ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ କୋଉଠୁ, ସାମଗ୍ରୀ କାହିଁ? ସେ କଣ ରାଜପ୍ରସାଦ ହେଇଛି ଯେ ଖାଇବା ଭଣ୍ଡାରରୁ ସବୁ ନେଇଆସିବେ, ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରରୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜା ଚାଲିଛି କରିବେ କଣ। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକିରି ଯାଇକି ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପାତ୍ରଟି ଦେଇଥିଲେ, ଅଛି ଯୋଉଠି, କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଅନୁସୂୟା ଦେବୀ ଦେଇଥିଲେ। ସତୀ ଅନୁସୂୟା ଦେବୀ ଯୋଉଟା ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ ସେଥିରେ ଥିଲା। ଖାଇ ଶେଷ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୃହିଣୀ ସିଏ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଦେବେ, ଧୋଇଦେଲା ପରେ ହାଣ୍ଡିଟି ଆଉ ସେଥିରୁ ବାହାରିବନି। ନହେଲେ ତା ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଜଣ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ ଦଉଥା, ସେ ସରିବ ନାହିଁ, ସରିବ ନାହିଁ, ଚାଲିଥବ ଚାଲିଥବ। କିନ୍ତୁ ଧୂଆ ସରିଯାଇଛି। କରିବେ କଣ? ଧୂଆ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣିବେ କୋଉଠୁ ଶସ୍ୟ? ଦେ ଗିନି ବଜାଅ। ସେଉଠୁ ସଂକଟ ମୋଚନ ଆବାହନ କଲେ କାହାକୁ? ଦ୍ରୌପଦୀ ଆବାହନ କଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆବାହନ କଲେ। କହିଲେ ଏଇ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତାନି, କିଛି ଗୋଟେ ବାଟ ବତାନ୍ତା, କୁଆଡେ ଗଲେ ସେ? ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କୃଷ୍ଣ ଧାଇଁ ପେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ, ଜୋରରେ ଭୋକ ହଉଛି, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଜୋରରେ ଭୋକ ହଉଛି, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଆମେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମକୁ କଣ ଲାଗିବ? ମାନେ ଯେମିତି କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେଲା ଭଳିଆ। ଆରେ ଆମେ ଏପଟେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କେମିତି 10,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦବୁ, ଇଏ ବି ଆସି କହୁଛି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡେ, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଦ୍ରୌପଦୀ କହୁଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଦ୍ରୌପଦୀ କହୁଛି କଣ ତମକୁ ଡାକିଛୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ, ତମେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛ ସେଇଥିପାଇଁ। କୃଷ୍ଣ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ସେ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଖୋଜି ଆଣିଲେ। ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଉଣ୍ଡାଳି ଉଣ୍ଡାଳି କୋଉ କଣରେ ଟିକେ ଥିଲା, ସତରେ ଧୁଆ ହେଲା ବେଳେ ନାଖିକି ରହିଥିଲା, କି ନିଜେ ବାହାର କଲେ ଭଗବାନ ସିଏ କଣ କରିବେ, ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ଖୋଜି ଖାଜି ତା ଭିତରୁ ଖଣ୍ଡେ କୋଉଠି ଏଠି ଟିକେ କୋଉଠି ନାଖିଥିଲା କଣ, ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ବାହାର କରିକି ପାଟିରେ ପକେଇ ଦେଇ ଓ ମାନେ ତୃପ୍ତ ହେଇଗଲା। କି ମିଷ୍ଟାନ, ମାନେ ଖାଦ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେପଟରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ସେମାନେ ଯୋଉ ସ୍ନାନ ସାରିକି ଆସିବା କଥା, ସ୍ନାନ କରିସାରି ଯେତେ ସବୁ ଋଷି ମାନେ ଉଠୁଛନ୍ତି ଉପରକୁ, ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ତୃପ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ପେଟ ଫୁଲ, ଭୋକ ନାହିଁ, ଭୋକ ନାହିଁ। ଏବଂ ହେଇଛି କଣ, ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ବାସୁଛି।
ମାନେ ଯେମିତି ଏବେ ଏବେ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଯାହା ଯାହା କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭେଦ, ଯୋଉ ଯୋଉ ଆଇଟମ, ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଆଇଟମ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସବୁ ସେଇ ସେଇ ଆଇଟମ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ହଉଛି କଣ, ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ମ ସମର୍ଥତା ଏବଂ ଫଳଦାୟକତାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସାଧିତ ହେବ। ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ କ୍ରିୟା ଜଡର ଭୂମି ଉପରେ, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ତା ପରମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜଡ ଭୂମିରେ ଅଧିକ ମୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ କଣ, ଯୋଉଟା ମୂଳ କଥା କହିଥିଲେ ସେଟା ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ପରମ ଇଚ୍ଛାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ସତତ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିରୂପାୟଣ ଘଟି ପାରୁଛି, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର ପୁରୁଷ, ତେଣୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଏଠି ସେଇ ଅବତାର ପୁରୁଷ କହିକି ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ଗ କହନ୍ତି ଆମ ଦ୍ଵାରା କଣ ସମ୍ଭବ ହବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ, କାହିଁକି ହବନି? ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେନି, ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରି ମାନେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଥାଏ, ସେଇ ସ୍ତରରୁ ସାଧନା କରି କିପରି ପହଞ୍ଚି ହବ, ସେଇଟା ତ ଦେଖେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ନା। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତ ସେ ଦେଖେଇ ଗଲେ ଯେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତିକୁ ଯିଏ ଅବତରଣ କରିପାରିଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା, ଗୋଟେ ଶିଶୁଟିଏ ହେଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ ସବୁଥିରେ ସିଏ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଧ୍ରୁବିତ ଅବତରଣ ବୋଲି ବେଶ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିପାରିବା। ସେଗୁଡିକ ସର୍ବଦା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଆସିଥାନ୍ତି ସିଏ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ହିଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ବିଶେଷ ଉପଲବ୍ଧିର ଅଭିପ୍ରାୟକୁ ଧାରଣ କରି ଆସିଥାନ୍ତି। ଯୋଉ ଉପଲବ୍ଧି ବା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ସେ ସେଇଟାକୁ ଧାରଣ କରିକି ଆସିଥାନ୍ତି। ଅବତାର ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେହି ବିଶେଷ ଅଭିପ୍ରାୟ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇସାରିଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାବଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ଯୋଉ ଆସିଲେ, ସେ ତ ଅଲରେଡି, ଯେହେତୁ ରାବଣ କଣ, ରାବଣକୁ ହତ୍ୟା କରି ମାନେ ନିହତ ହବ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ କଣ କହିଲେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଛି। କେମିତି ହେଇଛି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନାରଦଙ୍କର ସେଇ କାହାଣୀଟି ମନେ ପକେଇବେ। ନାରଦ ଥରେ ବୃଥା ଗର୍ବ ଗୋଟେ ଆସ୍ଫାଳନ କଲେ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଆସେ ନାହିଁ, ମାୟା ମତେ ଗ୍ରାସ କରିପାରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ହଉଛି ଅନନ୍ୟ ପରମ ଭକ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ ମାୟା କଣ ପ୍ରବେଶ କରି ମତେ କଣ ଦୋହଲେଇ ପାରିବ? ଏଇ ଯୋଉ ବୃଥା ଆସ୍ଫାଳନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଛି, ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ତ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିବେ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ କଣ କରନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ସୃଷ୍ଟି ଆମ ପାଖରେ ହେଇଥାଏ ଆମର ଦୁର୍ବଳତାଟାକୁ ଦେଖି ତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ମଜି ଯାଉ। ଓକେ, ସେଠୁ ସେ କଣ ହେଇଛି, ସେ ବହୁତ ଘଟଣାର ଅଛି, ଖାଲି ଶେଷ ବାବଦ ସେଠି ଆମେ ଶୁଣିଦବା ଯେ ଗୋଟେ ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବରକୁ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାୟା କିପରି ଗ୍ରାସ କରିଛି, ତା ପୂର୍ବ କଥା ଗୁଡାକ ଆଉ କହୁନାହିଁ, କେମିତି କଣ ସେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଯାଇକି ନାରାୟଣକୁ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ରୂପ ଦିଅ, ଗୋଟେ ବିଶେଷ ରୂପ ଦିଅ, ଯେପରି ମୁଁ ସେ ସ୍ୱୟଂବରରେ ଭାଗ ନେବି ଏବଂ ମୋର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ସେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରି। ବିଶେଷ ରୂପ ଦେଇଦେଲେ ତଥାସ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗଲା ବେଳକୁ କଣ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇକି ଆସିନି, ଇଏ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ହସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେସବୁ କଣ ହଉଛି, କନ୍ୟା ତାଙ୍କ ବେକରେ ମାଳା ନ ପକାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଠିଆ ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ହସିଲେ, ବହୁତ ହସିଲେ, ଇଏ କହିଲେ ଯାହା ହଉ ମତେ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ତମେ ମତେ ମୋ ବେକରେ ମାଳା ପଡିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂବର ଥିଲା, ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆସିକିରି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବେକରେ ମାଳା ପକେଇ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଇଏ ଯୋଉ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ମୋ ଭଳିଆ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବାନ ବପୁବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଛାଡି ତମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ, ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ଫାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛି ଆରେ ବାପା ଆଇନା ଦେଖ, ଦର୍ପଣ ଦେଖ, ତୋ ମୁହଁକୁ ଦେଖ, ଯା କେତେ ଦକ୍ଷ ହଉଛି। ତାପରେ ସିଏ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଳରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ମାଙ୍କଡ ମୁହଁ ତାଙ୍କର, ସିଏ କହିଥିଲେ ବିଶେଷ ରୂପ, ତେଣୁ ମାଙ୍କଡ ରୂପ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା, ଯୋଉଟା କି ବିଶେଷ, ମଣିଷ ଭିତରେ ମାଙ୍କଡଟା ବିଶେଷ, ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପ ଦିଆହେଇଛି। ତାପରେ ସେଇଠି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି
ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡିଛି, ଯାଇକି ନାରାୟଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ ମତେ ଯୋଉ ବାନର ଅ, କରିଦେଇଥିଲ, ତେଣୁ ସେଇ ବାନରଙ୍କ ସହାୟତା ବିନା ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବନି, ଏବଂ ମୁଁ ଯେହେତୁ ପତ୍ନୀ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରି ସ୍ତ୍ରୀ କରିଥାନ୍ତି, ତମେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିରହରେ ରହିଲି, ତେଣୁ ତୁମେ ବି ପତ୍ନୀ ବିରହରେ ତମେ କାଟିବ। କିନ୍ତୁ ତେଣୁ କଣ ହେଲା ନା, ସୀତା ଏଠି ଚୋରି ଗଲେ, ଏବଂ ରାମ ବାନର ମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ହିଁ ଯାଇକିରି ରାବଣକୁ ବଧ କଲେ। ଏଇ ଅଲରେଡି ପୂର୍ବ ପ୍ଲଟ ତିଆରି ହେଇଗଲାଣି। ସେ କେବେଠାରୁ ନାରଦ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ପୂର୍ବ ପ୍ଲଟ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ରାବଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ରାବଣକୁ ନିହତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏ ପ୍ଲଟ ଗୁଡାକ ଆଗରୁ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏଗୁଡିକ ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅବତାର ଗ୍ରହଣର ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ମହାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏ ସବୁ ତାଙ୍କରି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଉ ଧାରା ରହିଛି, ତାକୁ ରୂପାୟନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରେମର ପ୍ରକାଶ ହେବାର, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରେମର ଆକାରୀଭୂତ ଓ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ଅବତରଣ ଦିନ ଆସି ଉପନୀତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ହିଁ ଯଥାର୍ଥରେ ରୂପାନ୍ତର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ହିଁ କୁହାଯିବ। କାରଣ ସେତେବେଳେ କେହି ହେଲେ ତାହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଲାଇନଟି ଆଉଥରେ ପଡୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରେମର ପ୍ରକାଶ ହେବାର, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରେମର ଆକାରୀଭୂତ ଓ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ଅବତରଣ ଦିନ ଆସି ଉପନୀତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ହିଁ ଯଥାର୍ଥରେ ରୂପାନ୍ତରର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ହିଁ କୁହାଯିବ। କାରଣ ସେତେବେଳେ କେହି ହେଲେ ତାହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ସେଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏଇଆ ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୋଇଥିବାରୁ ତାର ଅବତରଣ ଫଳରେ କୌଣସି ଧ୍ୱଂସ ସଂଗଠିତ ନ ହୁଏ, ସେଥିଲାଗି ଏହି ଧରଣୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଏକ ଗ୍ରହଣଶୀଳତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଏଇଠି ଯୋଉ କଥାଟି ଉତ୍ତରଟି ଦଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହା ଧ୍ୱଂସ ଯେମିତି ନ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଧାରକୁ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଭଗୀରଥୀ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗାକୁ ଆଣିଲେ, କେତେ କେତେ ବାଟ ଦେଇକି ଆସିଲା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କମଣ୍ଡଳରୁ ବାହାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ତାକୁ ଧାରଣ କଲେ, ପୁଣି ସେଠୁ ଆସିଲେ ଶିବ ଧାରଣ କଲେ, ତାପରେ ଯାଇକି ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ସେ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ନାହିଁ, ତେବେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଆସେ ସେ ଧ୍ୱଂସ ଘଟେଇ ଦବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଘଟଣା ଘଟେ। ଯେତେ ଶକ୍ତି ଆସିଲା, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କଲା, ସେତେବେଳେ ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠର ଅନେକ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିନି ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଣିଲେ, ତାଙ୍କ ଶରୀରଟି ନଷ୍ଟ ହେଲା, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତେଣୁ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଏଇ କଥାଟି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଏଠାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଲେଖୁଛନ୍ତି ବା କହୁଛନ୍ତି, ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ କୌଣସି ଏକ ଚିଠିର ଉତ୍ତରରେ, ଯଦି ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ସାର ତତ୍ତ୍ୱରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଆପଣାକୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଦେବ, ତେବେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ବୋମାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଲା ପରି ହେବ। କାରଣ ଏହି ପ୍ରେମର ପ୍ରସ୍ଥ ଗୁଡିକ ଲାଗି ଆପଣାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ପ୍ରଶସ୍ତ କରି ରଖିବା ଲାଗି ପୃଥିବୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଆଦୌ ନମନୀୟ ଅଥବା ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।